ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ مسلمانوں کو کس طرح دنگائی بنایا جاتا ہے، کس طرح جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جاتا ہے، ان کو جیل میں بند کیا جاتا ہے، اس کا ایک اور ثبوت مل گیا ہے۔ اور دلی کی ایک عدالت نے دلی پولیس کو ایک مرتبہ پھر پھٹکار لگائی ہے، ڈانٹ لگائی ہے۔ دلی پولیس کی جو انکوائری ہے، دلی پولیس کی جو چارج شیٹ ہے، اس پر سوال اٹھا دیا اور دلی کی کرکردوما عدالت نے سیدھے کہہ دیا کہ دلی پولیس نے آروپ لگانے میں ایمانداری سے کام نہیں لیا، دلی دنگا کے لوگوں کو گرفتار کرنے میں دلی پولیس نے جانبداری سے کام لیا، اور جن لوگوں کو دلی پولیس نے آروپی بنایا، جن لوگوں کے خلاف دلی پولیس نے مقدمہ درج کیا، جن پر دلی دنگا کو بھڑکانے کا دلی پولیس نے الزام لگایا، ان کے خلاف دلی پولیس ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ جن لوگوں کو دلی پولیس نے گواہ کے طور پر پیش کیا ہے، ان کی گواہی سے، ان کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ دلی پولیس کا دعویٰ کچھ اور ہے، سچائی کچھ اور ہے۔ اور اس طرح دلی کی کرکردوما عدالت سے مزید 5 مسلمانوں کو رہائی مل گئی ہے۔ سال 2020 میں فروری کے مہینے میں دلی میں دنگا ہوا تھا۔ نارتھ ایسٹ کا جو علاقہ ہے وہ پورا فساد کی آگ میں جل رہا تھا، ہندو بھی مارے گئے، مسلمان بھی مارے گئے۔ الگ بات ہے کہ زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا، مسلمانوں کے گھر جلائے گئے، مسلمانوں کی مسجدوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا جو علاقہ ہے نارتھ ایسٹ دلی کا، اس میں سے کئی ایسا علاقہ ہے جہاں سے مسلمانوں کو اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑا، وہاں سے باہر نکلنا پڑا، اور لگاتار مسلمانوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کو کیمپوں میں آ کر رہنا پڑا۔ اور اس کے بعد پھر دلی پولیس نے گرفتاری کا سلسلہ شروع کیا، اور نارتھ ایسٹ میں دنگا بھڑکانے کے آروپ میں سب سے زیادہ دلی پولیس نے مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا، اور 1 سال تک گرفتاری کا سلسلہ جاری رہا۔ 24، 25، 26 فروری 2020 میں دلی میں دنگا ہوا تھا، اور اس کے 1 سال بعد جنوری فروری 2021 میں بھی دلی پولیس نے 5 مسلمان لڑکوں کو گرفتار کیا، جن میں سے ایک کا نام ہے عبدالستار، دوسرے کا نام ہے عارف، تیسرے کا نام ہے محمد خالد، چوتھے کا نام ہے حنین، اور 5ویں کا نام ہے تنویر۔ ان 5 کو 2021 میں دلی پولیس نے گرفتار کیا، فروری کا مہینہ، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ بھجن پورہ میں ایک پیٹرول پمپ ہے، وہاں پر انہوں نے آگ لگایا۔ اس کے علاوہ اس پیٹرول پمپ کے آس پاس جتنی گاڑیاں تھیں، ان تمام گاڑیوں کو بھی ان لوگوں نے آگ کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا دلی پولیس کے آروپ کے مطابق، بلکہ ترون نام کے ایک بندے پر بھیڑ نے حملہ کیا، اور اس بھیڑ کے حملے میں، نامعلوم ہجوم کے حملے میں ترون شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اب دلی پولیس نے پمپ کو آگ لگانے کا الزام، اسی طرح گاڑیوں کو جلانے کا الزام، اور پھر ترون پر حملے کا الزام انہی 5 مسلمان لڑکوں پر لگا دیا۔ دلی پولیس نے چارج شیٹ پیش کر دیا، لیکن جب عدالت میں مقدمہ چلتا رہا، وکیلوں نے پیروی کی، اور دلی پولیس نے جس کو گواہ بنا کر کورٹ میں پیش کیا، اس سے جب ججز نے سوال کیا، ٹائمنگ کے بارے میں سوال کیا، مکمل ثبوت مانگا، تو پتہ چلا کہ گواہ کا بیان کچھ اور ہے، پولیس کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد ہی ججز نے دلی پولیس کو باضابطہ پھٹکار لگائی، ڈانٹ لگائی کہ آپ کا دعویٰ کچھ اور ہے، سچائی کچھ اور ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا اس کو آپ دلیلوں سے ثابت کرنے میں ناکام ہیں۔ اب دلی پولیس نے کورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ دن کے 12:30 بج رہے تھے، اور 12:30 بجے بھجن پورہ میں پیٹرول پمپ کو آگ لگایا گیا، اور وہیں پر گاڑیوں کو جلا دیا گیا۔ ترون کو وہیں پر بھیڑ نے مارا، نشانہ بنایا، ترون زخمی ہو گیا۔ لیکن دلی پولیس نے جس کو گواہ بنا کر پیش کیا، اس نے عدالت میں یہ بتایا کہ پیٹرول پمپ پر آگ لگنے کا ٹائم دن کے 12:30 بجے کا ہے، اور ترون زخمی 12:30 بجے نہیں بلکہ 2 بجے ہوا تھا۔ دوسری طرف ترون کے والد نے عدالت میں یہ بتایا کہ ترون پیٹرول پمپ کے پاس نہیں ملا تھا بلکہ بھجن پورہ چوک پر ملا تھا، اور پیٹرول پمپ اور بھجن پورہ میں کافی لمبا چوڑا فاصلہ ہے، تو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کسی کو پیٹرول پمپ پر زخمی کیا جائے، وہاں مارا جائے، اور وہ سیدھے بھجن پورہ چوک پر پہنچ جائے۔ اس لیے جن لوگوں پر الزام لگایا گیا ترون کو زخمی کرنے کا، ترون کو معاملے کا، وہ لوگ اس معاملے کے قصوروار نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہی عدالت اس نتیجہ تک پہنچتی ہے کہ دلی پولیس نے جن لوگوں کو ترون کا
मुलजिम ठहराया है। जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया, जिनके खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की गई है, उनका इस पूरे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये तबसरा करते हुए करकरडुमा अदालत ने इन पांचों को बरी कर दिया है। ये पांचों अब जेल से बाहर निकल जाएंगे। और पुलिस को एक बार फिर डांट लगी है। और कोई पहली मर्तबा दिल्ली दंगा के केस के सिलसिले में दिल्ली पुलिस को डांट नहीं लगी है, बल्कि दिल्ली पुलिस को अदालत से दिल्ली दंगा केस में डांट खाने की आदत हो चुकी है। इस केस की पैरवी कर रही थी जमीयत उलमा हिंद। मौलाना महमूद मदनी ने लॉयर्स को हायर किया था और मौलाना महमूद मदनी की तरफ से लगातार दिल्ली दंगा के आरोपियों को लीगल एड दी जा रही है, कानूनी मदद दी जा रही है और कंटिन्यू ऐसे लोग बरी भी हो रहे हैं। पिछले हफ्ते भी 5 लोगों को ज़मानत मिली थी, वो बाइज़्ज़त बरी हो गए थे, फिर 5 लोग और बरी हो गए हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों का मुकदमा जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है। दिल्ली दंगा के इल्ज़ाम में ही गिरफ्तार किया गया उमर खालिद को, शर्जील इमाम को, मिरान हैदर को, शफाउर रहमान को और इस तरह कई लोग हैं जिनको अभी तक ज़मानत नहीं मिल सकी है। दिल्ली हाई कोर्ट से 2 मरतबा ज़मानत की पिटीशन खारिज की जा चुकी है। बाज़ाब्ता दिल्ली हाई कोर्ट में 2 बार सुनवाई हुई, बहस हुई और उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर फैसला देने से इनकार कर दिया, ज़मानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी एक बार ज़मानत की पिटीशन खारिज हो चुकी है। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ज़मानत की अर्ज़ी पर बहस हो चुकी है, फ़ैसला महफूज हो चुका है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उमर खालिद, शर्जील इमाम या खालिद सैफ़ी या दूसरे जितने लोग गिरफ्तार हैं जिन पर UAPA का मुकदमा लगा हुआ है, उन सब का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ सका है। उम्मीद यही है कि इस मरतबा शायद सुप्रीम कोर्ट से इन तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर को रिहाई मिल जाए, ये बाइज़्ज़त बरी हो जाए। ऐसे इन दिनों उमर खालिद जेल से बाहर आए हुए हैं, उनकी बहन की शादी है और बहन की शादी की वजह से 15 दिनों के लिए उनको आर्जी तौर पर ज़मानत मिली है, लेकिन मुकम्मल ज़मानत अभी तक इन सब को नहीं मिल सकी है। दूसरी तरफ दिल्ली दंगा की जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आने लगी है। जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हो रहा था, वहाँ फसाद हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी सिलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, जाफराबाद, भजनपुरा, मौजपुर का जो पूरा इलाका है, वहाँ जब मस्जिदों को आग के हवाले किया जा रहा था, जब मुसलमानों के इलाकों में दंगाई घूम रहे थे, घर घर से मुसलमानों को बाहर निकाल कर मार रहे थे, शिव विहार और दूसरे इलाकों में मुसलमान अपना घर छोड़कर भाग चुके थे, उन दिनों मैं और मेरी पूरी टीम ग्राउंड पर मौजूद थी। लगातार हम लोग कवरेज कर रहे थे, सच्चाई दिखा रहे थे कि क्या हो रहा है, किस तरह मारा जा रहा है। तकरीबन 18-20 मस्जिदों को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। उसमें से 7-8 मस्जिदें ऐसी है शिव विहार के इलाके में जहां दंगाइयों ने अंदर घुसकर कुरान मजीद को जला दिया, जाय नमाज को जला दिया, मस्जिद को राख में तब्दील कर दिया। उसी तरह शिव विहार के इलाका में मुसलमानों को अपना पूरा इलाका छोड़कर जाना पड़ा। और 23 फरवरी की रात 2020 में जो दंगा शुरू हुआ था वो तकरीबन 26 फरवरी की सुबह तक जारी रहा। दिल्ली में बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की नई नई सरकार बनी थी, चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उन्होंने जाकर उस दंगा को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसी तरह राहुल गांधी दिल्ली में मौजूद थे, वो वहाँ पर नहीं जाते हैं, दूसरे लीडर्स नहीं जाते हैं। बिल्कुल आखिर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। उसके बाद ये खबर आती है कि अब ये फसाद रुक गया है, फिर लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन दोबारा उनको आबाद करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। फिर जब पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू की तो सबसे ज़्यादा एक तरफा तौर पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और मुसलमान अभी तक उस मामले में जेल में बंद है, मुख्तलिफ़ तरह के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। कुछ की रिहाई हो चुकी है, कुछ की रिहाई अभी भी बाकी है। उन दिनों मिल्लत टाइम्स की टीम पर हमले भी हुए थे, मिल्लत टाइम्स का एक कैमरा बाज़ाब्ता तोड़ दिया गया था और मिल्लत टाइम्स ने कंटिन्यू इस पूरे मामले को कवर किया था। शाहीन बाग और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में CA और NRC के ख़िलाफ़ उन दिनों प्रोटेस्ट भी चल रहा था, पूरा मामला ज़ोरों पर था। उसी दौरान ये दंगा हुआ, फसाद हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स का एक नया चैनल शुरू हुआ है मिल्लत क्लिप्स, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पब्लिक फेस मिल्लत टाइम्स का एक नया चैनल शुरू हो रहा है, वो आपको दिखे उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर मुलाकात होगी।